الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں سال بھر علماء کرام، مشائخ و نام اور دین و سنیت کے جو رہبر ہیں، قائدین ہیں، ان کے رشد و ہدایت اور فیض و برکات کے سال بھر تک بارش ہوتی رہتی ہے اور اس میں ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ پورے ملک میں مختلف شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہر جگہ آپ کے علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ شریک ہوتے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ان کی رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری و ساری تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ آمین۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے علماء کو مشائخ۔ جس چٹائی پر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تھوڑی سی بریفنگ کرنا چاہوں گا میں۔ وہ بھی بہت ضرورت ہے ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے، عقائد کی حفاظت کے لیے۔ وہ جو ورک ہو رہا ہے مولا اس سے اور عروج و ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف آئیے، اپنے شہر سے آپ چلے آئیے یہاں اس وقت، ابھی پوری توجہ، دھیان، آپ کا کنسنٹریشن ٹوٹل اسی چٹائی اور اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ کیوں یہاں ہیں۔ کوشش یہ کرنا آپ کو کہ آپ آئے ہیں مختلف علاقوں شہروں سے۔ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات و ہدایت ہیں، جو قرآن و احادیث سے اور شریعت و طریقت سے مربوط، ان پر تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم چلیں، اور اس کے جو فیض و برکات ہیں باطنی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر، اس سے کچھ ہمارا تزکیہ ہو، صفائی ہو، کلیننگ ہو، ہم کچھ اس کو لانڈری سسٹم سے اس کو صاف کریں۔ اس کا صوفیہ نے کیا ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے، ہدایت دی ہے، اس پہ ورک کرنا آپ کو، ہم کو، سب کو مل کر، یہ ہے مقصد۔ یہ ریٹ کہہ لیجیے آپ، ٹریننگ کیمپ کہہ لیجیے آپ، بس۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات آپ سے کہہ رہے ہیں یا وہ جیسے آج تک تو یہ عجیب بات، ایسا کچھ نہیں۔ پورا آپ اگر قرآن عظیم کے 30 پارے دیکھ لیں، احادیث کے ذخیرے دیکھ لیں، صوفیاء کرام کے تاریخ، ان کی جو تعلیمی طریقہ ہے، طریقے تعلیمات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک بات پر بڑا پریشرائز آپ ملے گا، پوری خانقاہ میں بھی اور چٹائیوں میں، ان کی کتابوں میں بھی وہ ایک چیز پر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے کو پہچانیے، اپنے خود کو۔ اب یہ کیسے پہچانا جائے اپنے کو؟ یہی وہ سسٹم ہے جو صوفیاء کرام ہمیں اور آپ کو سب کو عطا کرتا ہے، اور اس کو کوشش کی جائے، کوشش ہی سے سب کچھ ملتا ہے، کوشش کرتے رہنا۔ ایک بچہ کچھ نہیں جانتا، دھیرے 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 پڑھتے پڑھتے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ نہیں جانتا تھا، جاننے کے لیے پڑھا، آیا، اور آٹومیٹکلی اس کو ایسے ایٹماسفیئر ملے، حالات ملے، سچویشن ملی، تربیت و تعلیم کا ایک پورا سسٹم ملا، اس پہ وہ چلا اور وہ بہرحال اپنے ٹارگیٹ پر پہنچا۔ سیم ایسے آپ کو معاملہ ہے، جو 3 دن ہے، آپ کوشش کیجیے کہ 3 دن جو ٹائم ٹیبل آپ کو دیا گیا ہے اس پہ آپ کا دھیان رہے۔ تو جو بات میں نے کہی، میں اسی ٹاپک پہ پہنچ رہا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا، یہی وہ سہارا ہے، اور اسی
رب کریم کی وعدہ کریمانہ ہے، وہ وعدہ فرما رہا ہے آپ سے ہم سے، یہ ہمارے علماء کرام اساتذہ جامعہ صوفیہ کے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں طلباء اور جو باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں، معزز مہمان، ہمارے طلباء، ان سے کہا جا رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں سو آن لائن بھی جا رہا ہے یہ پورا میسج، ان کو مخاطب کر کے رب کریم خود فرما رہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہم راہ مولا میں چلنا چاہتے ہیں، رب کو پانا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہیے، ہم اپنی پہچان چاہتے ہیں، ہمیں رب کی معرفت ملے، ہمیں اپنی معرفت ملے، ہمیں یہ سب کا ہے، آپ لوگوں کا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ایسا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں طلباء جامعہ کے یہ تو بڑا زبردست اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ میں تو کل شریک تھا، علامہ ضیاء الحسن صاحب کے نے بڑا ایمرجنسی میں پروگرام رکھا، اور تو بڑا اچھا لگا مجھے، جی چاہتا تھا کہ آپ لوگ جو پذیرائی کرتے ہیں تو کم سے کم اس کا نہ صحیح 100% تو 40% تو پذیرائی کیجیے۔ آپ دیکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی پہچان ملے، آپ چاہتے ہیں کہ رب کی پہچان آپ کو ملے، بولیے ایسا بولیے تو پتہ چلے کہ ہم زندوں میں بیٹھا ہے۔ ہمیں معرفت ربانی چاہیے، ہے کوئی ایسا جو کہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے؟ سبھی کو چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو ہم سے مطالبہ کیا جائے اور ہم سے کہا جائے، ہم سے وعدہ کیا جائے کہ آؤ ہمارے راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، ہم تمہیں اپنی راہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد کی انرجی، جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ایبلٹی، استطاعت، صلاحیت، انرجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے عطا فرما دی، پھر جد و جہد کا حکم دیا۔ یہ اس پوائنٹ پر ذہن میں رکھیے گا، ورنہ کبھی آپ جو بات کی جائے گی پتہ چلا کہ بالکل ایک دم باؤنسر ہو گئی آپ کے لیے۔ اس پوائنٹ کو ضرور رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیا اس سے پہلے وہ اتنا قریب ہے کہ اس حکم کی بجاوری کی پوری قوت ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ یہ حد تک ہے، یہ ہدایت کا جو معاملہ ہے۔ آپ دماغ صاحب ہم تو کہاں، ارے نہیں ہم کہاں نہیں، یہ راہ فرار ہے، ارے ہم کہاں کر سکتے ہیں، ارے میری رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مخاطب فرما کے فرما رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، صاحب ایمان ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے یہ نہیں اے مولانا، اے علماء، اے مفتیان کرام، اے پیران طریقت، اے مشائخ، او علماء، اس طرح کا کوئی خطاب اس میں نہیں ہے۔ والذین جاہدوا، جو لوگ بھی، اس میں آپ سب شریک ہیں، سارے پوری کائنات میں اہل ایمان جو ہے سب اس میں مخاطب ہیں۔ اب یہ نہیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور دھندے پانی کا آدمی ہوں، میرا یہ بیٹھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ بزنس والے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی دی ہے اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ سے کہہ رہا ہے تم کوشش تو کرو۔ اچھا آپ ایسی بات بھی نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جس کی ایبلٹی آپ میں نہیں ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میں اپنے ان بچوں کو بھی جو سینئر ہیں یہ سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے چلے آئیں۔
आपके तो पूरी जिंदगी इस वक्त जद्दोजहद की है, स्ट्रगल लाइफ की है। बात तो वही है ना कि जैसे हमारी कोशिश होगी उस हिसाब से हमको मिलेगा। जितनी हम जद्दोजहद करेंगे, पानी निकालने में वो ले लीजिए, सफर करने में वो ले लीजिए, किसी भी टॉपिक पे आपकी लाइफ में, जिंदगी में आप जितनी कोशिश करोगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। आप कोशिश ना कीजिए और ये कंप्लेंट कीजिए कि हमको तो कुछ मिले ही नहीं है, ये तो दरिया रहमत है, उसके यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। सारी कमजोरी, कोताही, कमी अगर होगी तो हमारी होगी, करम वाले की नहीं। वो तो सुबह शाम अपनी रहमतें तकसीम करता है, उसकी बारिश होगी। इसलिए इस वादा करीमाना का सहारा लेकर ये हम चल रहे हैं कि जो भी बातें यहाँ पर हो, जो हमारे बातिन, हमारे जाहिर, हमारे बातिन दोनों में इफेक्टिव हो, पुरअसर हो और इतना मौसर हो कि वो पता चले कि नहीं भाई हम गए थे तो हमको कुछ मिला। अब आपकी सोच फिक्र में वो थोड़ा जा करंट लगाए हो, भाई ये चीज़ तो बड़ी ज़रूरी थी, और उस चीज़ को इतना इजीली करके आपके सामने रखा जाए। आप अक्ल शऊर के जिस मेयार पर भी हैं वो चीज़ फिट हो आपको कि नहीं, बिल्कुल समझ में बात आई। ये चीज़ तो हमारे, हालांकि अब दुनिया कारोबार में, दुनियादारी में है, बात दुनियादारी और दीनदारी वगैरह का याद रखिएगा, इसका सूफिया के फरमाते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी ज़िंदगी को, या हम अपने माशरती ज़िंदगी को देखें। दुनियादारी, धंधा, बिजनेस या दीनी काम में वर्क करना, खिदमत करना, पीरी मुरीदी है या आलिम मौलाना है, दर्स व तदरीस है, शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता के ज़िम्मेदार हैं, ये सब चीज़ें कोई माना नहीं रखती। असल चीज़ यह है कि हमें रब तबारक व तआला और आपको शऊर बंदगी अता याद रखिए। और मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ऐसा तो सोचेंगे कि मैं ऐसे कोई बात कर रहा हूँ या किसी को टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट अपने को करना है। अगर हम यहाँ अपनी महफिल में अपने को टारगेट करें तब हम कामयाब यहाँ से जाएंगे, किसी को टारगेट नहीं करना। इसलिए कि हमें जो हिदायत दी गई है बड़ी प्यारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे हादी आज़म है कि उससे पहले ऐसा कोई हादी न था, न उसके बाद कोई हो। और उनकी है हादियाना दुआ, देखो अगर इसको आप कैश कर लिए बहुत इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी सोच में। फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा जल्ली, ये दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा फी अअयुनिन नास कबीरा। मैं समझता हूँ कि हम ये अभी जो काम बात कर रहे हैं, तहज्जुद के वक्त भी आप उठेंगे, तहज्जुद में भी तहज्जुद सेशन होगा। इसी को अगर आप जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग और दिल दोनों में इसको फिट कर लें। जैसे मोबाइल से आप फिट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग में, तो न जाने कितने खन्नास हमारे दिमाग के, कितने बुत हैं अपने ज़ाम के, अपनी बुलंदी के, अपनी रिफत के, अपनी शान और शौकत के, जितने बुत हैं हमने पाल रखे हैं, सब पास पास हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ यही करीमाना दुआ, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा, ये मेरे मौला मुझे मेरी निगाह में छोटा रखता।
میری نگاہ میں چھوٹا رکھ جی یہ عالم ہے کہ پوچھے نہ دیکھیے اپنے چیک کیجئے سرکار کیا فرما رہے ہیں 30 پارہ لانے والے پورا دین لانے والے اسلام لانے والے ہم تک پہنچانے والے کتنی 63 سال کی لائف میں کتنی مصیبتوں اذیتوں اور مشقتوں کے ساتھ انہوں نے جو ہمیں سرمایہ عطا فرمایا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے اسی لیے کہ بندہ اپنے رب کا بندہ بن جائے بس ایک ہی ایجنڈا تھا ان کا یاد رکھیے ایک ہی ایجنڈا تھا پورے دین کا صوفیہ کے سارے خانقاہوں کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ بندہ اپنے بندگی میں اس طریقے سے زندہ رہے کہ وہ اپنے مولا کا بندہ بن جائے اور یہ جو ہے یہ اس کے تمام شاخہائے مقدسہ ہیں جو ہمیں مختلف احادیث میں ہادیانہ انداز میں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ اور دوسرا حصہ دعا کا ہے یار کتنا خوبی کریمانہ ہے اور اے مولا مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا رکھ اب اس کو دیکھیے آپ کیا بات ہے سرکار فرماتے ہیں میں میری نگاہ میں چھوٹا رہا ہوں میرے مولا کئی اس کے علامہ ضیاء صاحب کتنے اس میں نکات ہیں حضرت امام غزالی نے بھی اور حضرت جلال الدین رومی نے بھی اپنے مثنوی میں اس حدیث کو مختلف انداز میں پیش کیا ہر آدمی نے اپنی اپنی سوچ کے حساب سے اس میں بات صوفیہ کرام نے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے بڑی کامیاب کوشش میرے دوستو ہم اس چیز پر اگر جم جائیں اور اس میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ ہم تک پہنچ جائے بس سمجھ لیجئے کہ آپ انتہائی سکسیس رہے آپ کا یہ ٹریننگ کیمپ میں شرکت کرنا آنا وہ ہر منزل پر آپ کو ہدایت دیتا رہے گا اور ہر نقصان اور ہر وہ جس سے رب راضی نہ ہو دور ہو جائے جس سے ہم دور ہو جائے اور شیطان جسے ہمیں رب سے دور کر دے اس سے محفوظ اس کی سیکورٹی آپ کو ملتی رہے گی یہ گارنٹی ہے تو مولا مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ لوگوں کی نگاہ میں انسانوں کی نگاہ میں مجھے بڑا رکھ اب آپ غور کیجئے کہ سرکار جب مخاطب ہوتے ہیں اپنے رب سے غور کیجئے گا تو کیا کہتے ہیں تو کبیر ہے تو میں سب سے تیری بارگاہ میں چھوٹا ہوں اپنے کو کہہ رہے ہیں مجھے ایسے ہی رکھنا جیسے میں ہوں جیسی میں سوچ رکھتا ہوں ویسے سوچ کے مطابق مجھے رکھنا زندگی میں کبھی ایسی سچویشن نہ آئے اب یہ ہدایت ہے امت کے لیے دولت آ گئی عہدہ آ گیا کرسی آ گئی علم آ گیا ڈگریاں آ گئی فضیلت آ گئی اپنا ٹارگیٹ ہم کو پورا کرنے میں پوری مدد ملی اور پھر پتہ چلا کہ جو ہمارا معاہدہ تھا اپنے رب سے وہ کہیں نہ کہیں ہم نے کھو دیا لوز کر دیا اس معاہدے کو اس کے خلاف ورزی کی تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی نگاہ میں جو انسان اپنی نگاہ میں اپنے کو سب سے چھوٹا فیل کرے یقین کرے باطن میں جگہ بنا لے اپنے دماغ میں اس سوچ کو اپنے دماغ کا حصہ بنا لے پارٹ آف مائنڈ ہو جائے وہ یہ سوچ یہ تھنکنگ یہ فکر کہ میں سب سے چھوٹا ہوں بخدا کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ معاشرے میں ہوگا نہ گھر میں ہوگا نہ فیملی لائف میں ہوگا نہ سوشل لائف میں ہوگا
जो पॉलिटिकल लाइफ में होगा, इसलिए कि हर आदमी अपने को सबसे छोटा समझ रहा। तो झगड़ेगा किससे? झगड़ा तो उसका होता है जब हम छोटे हो, आप बड़े हो, आप छोटे हो, हम बड़े हो, तब फाइटिंग होती है। माशरे को दुरुस्त करने के लिए सरकार की हिदायतें सबसे बुनियादी वजह है। नारे रिसालत बोलो, शेखे तरीका जिंदाबाद, बोलो शेखे तरीका जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बहुत डिटेल में जाए, मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट को ले लीजिए और समझिए कि इस कैंप में आने का इस साल ये 51 ये 51 हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी डिटेल है, आप उसको देखें। आप ये पॉइंट को अगर हम ले लें तो वो जो टेंशन होता है, ये देखिए साहब अभी आए हैं, यहाँ से आप पहुँच गए, हमको इसने जंगी मार दी, हमको गिरा दिया, ये किया, सारी चीज़ों की बीमारी जो हमारी है। और यही वो चीज़ है जो हमें अपने रब से दूर करती है, मिसगाइड करती है। यही है वो जो हमको शैतान से करीब करती है, उसकी दोस्ती की तरफ ले जाती है। जो दूसरा छिपा हुआ सबसे खतरनाक हमारा दुश्मन है वो नफ्स हमारा है, शैतान से भी ज़्यादा दुश्मन है। हालांकि कुरान अज़ीम में इन्ना शैतान लिल-इंसान अदुव्वुन मुबीन, खुला दुश्मन तुम्हारा शैतान है। उससे भी खतरनाक है लअम्मारतुन बिस्सू, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। तुम्हें वो अंदर अंदर बुराई की तरफ तुमको रब से दूर करने के लिए, खैर से तुमको किस तरीके से अलग करे, वो यही नफ्स अम्मारा का काम है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं बड़े मोजी को मारा, बड़े मोजी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। ये सूफिया का ये कि सबसे बड़े मोजी नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन को आपने मार दिया अगर नफ्स अम्मारा को आपने मार दिया। ये खानखाहों की चटाइयों में यही सिस्टम रहा। हम आप अपने को कभी पहचान ही नहीं सकते, अपनी मार्फत मिल ही नहीं सकती है जब तक ये शैतान और नफ्स अम्मारा के जाल में फंसे रहेंगे। इससे निजात करने के लिए जो हिदायतें छोटे छोटे अंदाज में, छोटा तो नहीं कहना चाहिए उसे, बहुत ही अजीम चीज़ है वो, लेकिन वो अगर हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए तो बेपनाह उसके फैज़ व बरक़ात हमें मिल सकते हैं। आपको हमको सबको इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि अल्लाह हमें हमारी निगाह में छोड़ना है। आपको अगर एक बेटा अपने बाप के सामने अपने को छोटा समझता है तो बाप को भी हुक्म है कि तुम अपने को अपने रब के सामने छोटा समझो। यही तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा, यही तुमको उसका रिटर्न मिलेगा। हर चीज़ का रिटर्न है, याद रखिए, हर नेकी का भी रिटर्न है और सय्यात का भी, बुराइयों का भी रिटर्न होता है। हर चीज़ वापस आती है। खैर आपने किया वो किसी भी हालत में वापस आएगी, शर है किसी भी हालत में आपको वो वापस आना ही है आपकी ज़िंदगी में। लिहाजा इस एजेंडे को लेकर हम चले। अल्लाहुम्मा जल्ली फी ऐनी सगीरा, मौला हमें हमारी निगाह में हमें छोटा है। आप खाली ये इसी सबक को याद कर लीजिए। मैं अपने स्पेशल जो बच्चे हमारे यहाँ हैं, इनको रुश्द हिदायत का भी फरीज़ा अंजाम देना है। कल ये बड़े होंगे, डिग्रियाँ लेकर के आगे बढ़ेंगे आवाम सामने। हुजूर तो ये नहीं किसी कह रहे कि भाई मेरी उम्मत ये नबियों के सब में या औलिया के सब में कर, तो जनरल एक बात फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो अपने रब से जब मुखातिब होते हैं, अपने रब के बारगाह में, तो अपने को सबसे छोटा मांगने की दुआ मांगते हैं। मैं ये समझो अपने को कि मैं सबसे छोटा हूँ। और यकीनन ये देखिए आप
کہ یہ بندہ اگر اپنے رب کے سامنے چھوٹا بنتا ہے، سنیں توجہ دیجیے، بندہ اگر اپنے نگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کو چھوٹا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں چھوٹا رہوں، صغیر بنا رہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کہتی ہے کہ اگر یہ بندہ میرے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کریمانہ کہتی ہے اب اس بندے کو میرے بندوں کے سامنے بلند کر۔ یہ یاد رکھ لینا ایک بات، اس کا پازیٹو رزلٹ ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اچھا، ورنہ آپ کو معلوم ہے، یاد میں دلا دوں آپ کو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسی نے کہا تھا آپ کو یاد ہے، ارے کیا بات کر رہے، میں آپ سے بہت ہی انا خیر منہ، ایک آواز آئی تھی، اس کی گونج ہے کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہے، تو انا خیر منہ، میں تو سب سے بڑا ہوں، سب سے بلند ہوں۔ تو یہ جو انا خیر منہ ہے، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر جگہ آپ کو ملے گا، میں تم سے بڑا، میں تم سے کم تھوڑا، وہی چیز ہے، اسی کو خانقاہیں مٹانا چاہتی ہیں۔ جس دن، جس وقت بندہ اپنے کو سب سے چھوٹا مان لے، اپنے کو سب سے چھوٹا جان لے، اور اپنے کو سب سے چھوٹا شعور کی بالکل عطا تک پہنچا دے، اس کی نہا تک پہنچا دے کہ میں اتنا چھوٹا ہوں، اتنا چھوٹا ہوں، اتنا چھوٹا ہوں، اس سے بھی چھوٹا ہوں، اپنے بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، دوستوں سے بھی، احباب سے بھی، سب سے چھوٹا ہوں۔ اپنے کو چھوٹا بننے میں جتنی سوچ اس کے پاس ہے وہ سب صرف کرے، اور ہمیشہ ہر وقت، یہ نہیں کہ بس آپ تھوڑی دیر کے لیے، آپ ہمیشہ کے خود بخود آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا سلوک، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، آپ کی پوری زندگی میں، آپ کی معاشرتی زندگی ہو، آپ کی فیملی لائف ہو، آپ کی ایجوکیشن لائف ہو، آپ کی ریٹائرڈ لائف ہو، آپ کی بزنس لائف ہو، آپ اپنے کو چھوٹا اپنے سے منوا لیجئے کہ نہیں، تو سب سے چھوٹا ہے، معاشرے میں سب سے چھوٹا تو، سماج میں سب سے چھوٹا تو، فیملی میں سب سے چھوٹا تو، خاندان میں سب سے چھوٹا تو، بس یہ منوا لیجئے اگر آپ اپنے سے، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر بات وہ منوائے گا اپنے پر۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو پریشان نہ ہوئیے گا۔ بات یہ ہے کہ تقریر رکھنے کا سلسلہ رہتا نہیں تو گلا بھی جو بیچارہ اس کو جو پریشر ڈالا جاتا ہے اپنا کام کرے گا، تو پریشان نہ ہوئیے، چلتا رہتا ہے گلا۔ اسی ایک ایجنڈے کو لے کے آپ سے ہمارے ڈاکٹر غلام صاحب ابھی دیکھیے دلی سے، اور عادل اشرفی صاحب وہ دیکھیے آگے فیض حاصل کر رہے ہیں، دونوں حضرات۔ آپ بولے لکی ابھی شروع ہوا ہے؟ جی جی سر، آن لائن دیکھ رہے تھے راستے میں۔ اچھا، آن لائن چل رہا ہے راستے میں کہاں تھا؟ اب یاد ہے، ہم تو شادی تک پہنچ گئے تھے نا۔ اچھا، وہ راستے میں آن لائن چالو جی۔ اچھا، آن لائن، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال مجھے جو بات کہنی ہے، ہم سیکھنے کے لیے آئے، آپ بھی سمجھ لیجیے، میں اپنے وہ تمام میرے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں مہمان، ان سے میں گزارش کروں کہ ہم کہ وہ اس چیز کو سیکھیں، یہاں یہ نہ سوچیں کہ ہم بس گھومنے آئے ہیں، یہ ہونا بڑا قیمتی لمحہ تبارک تعالیٰ کیا کرم آپ پر ہوا ہے، اس نے آپ کا رزق کو بھیجا پہلے، پھر آپ کو بھیجا۔ ہماری بہت سے ماں بہنیں بھی ہیں، آئی ہوئی ہیں، بہت لکی ہے، بہت خوش نصیب اس طرح کے پروگرام میں سنجیدگی کے ساتھ اپنا انالائسس کرنا، اپنا مورل آڈٹ کرنا،
अथवा अपने आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपना मुहासबा करना, अपना मुराकबा करना, मेडिटेशन करना, मॉरल ऑडिट करना, ये वो चीज़ें हैं जो किसी दूसरे के सरमाया नहीं है, ये आपका सरमाया है, ये आपकी अमानत है। अब जाहिर बात है कि अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, अहले सुन्नत व जमात जलसे हो, इजलास हो, तो वहाँ जो ज़रूरत पड़ती है उम्मत वो रेस किया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है, उस पर वर्क होता है स्टेज पर। उसकी अपने इफादियत है, उसके अपने असरात हैं, उन हकीकतों से वो इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी ज़रूरत है माशरे के लिए, वो भी ज़रूरत है अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए। ये जो है जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव, बड़ा नाजुक वक्त होता है। रब तबारक व तआला की अता से ये हमें और आपको मिलता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ शहरों के जो लोग आए हुए हैं, मैं जानता हूँ सिटीजन बेचारे को मेहनत बिजनेस कारोबार सर्विस है, वसूल रिस्क के लिए काम करते रहते हैं। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ है और इस पर काम करते रहना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें अगर ये हो जाए तो यूँ समझिए कि एक सिक्का है, पड़ा हुआ है, कीमती है, लेकिन उसको थोड़ा सा और पॉलिश कर दी जाए तो और ज़्यादा कीमती हो जाता है, उसका हुस्न बढ़ जाता है। इस तरह के प्रोग्राम को आप अटेंड करें, आया देखें आप इंशाअल्लाह। इसकी पूरी आपको हम मुराक़बा और मुहासबा, मॉरल ऑडिट और मेडिटेशन की तरफ भी चलेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ इन्होंने हमारे अल्लामा ज़िया साहब ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया 9 दिसंबर का, उसमें मुराक़बा और मुहासबा जो है वो कल है ना जी हाँ, कल रोज़ा। आज अभी सहरी आप करेंगे आप कै बजे? 4 बजे। अच्छा, हाँ सहरी 4 बजे आपको उठाया जाएगा, आप उठें। और सहरी कहाँ इंतजाम किया आपने? डाइनिंग हॉल में सहरी के इंतजाम है। कल आप हालत रोज़ा में रहेंगे, उसी वक्त सहरी के बाद ताज्जुद का वक्त है। आज मैं 4 बजे उठा, मैंने देखा तो लोग बैठे हुए ताज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। बखुदा मैं कहता हूँ कि आंखों से आंसू निकले कि ये देखिए हमको अपनी कोताही कमी एहसास हुआ कि आज अगर एक चटाई बिछाई गई तो लोग खुद से उनके मन ने पहुंचाया उस चटाई पर और तहज्जुद पढ़ रहे। फिर अज़ान हुई फजर की और सारे उलमा साथिज़ा हमारे बच्चे आए, शरीक रहे। जो मामूल है हमारे जामे सूफिया का, अज़ीज़ुल क़द्र हुसैनी मियाँ सल्लल्लाहु ने अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उन्होंने जो नया निज़ाम कायम किया है यहाँ पे बच्चों को, जिस तरह से हमारे असातिज़ा अल्लामा ज़िया साहब की रहबरी में, इनकी निज़ामत में, इनकी क़ियादत में, इनकी सदारत में जो इस वक्त पूरे यकजहती के साथ छोटे से लेकर बड़े तक जितने तलबा हैं वो यहाँ जिस तरह से वो सुबह से शाम तक वो यूँ समझिए कि एजुकेशन और तालीम का सिलसिला जामे सूफिया में तो 50-50 कह लीजिए आप, तरबियत 50 या ये समझ लीजिए 40% एजुकेशन के ऊपर मेहनत होती है और 60% तरबियत।
जामे सूफिया में बच्चों को 60% तरबियत हिदायत, बस इसी चीज को कि जब तुम यहाँ से डिग्री लेकर के निकलना तो ऐसा मत समझना कि एक इमाम आजम फारूक होकर के जामिया से जा रहा है। एक कौम का खादिम, छोटा सा फकीर, उसे रब तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी अदा की, वो जा रहा है। और रब ही के उस मुआहदे और उससे ही उससे बात करते हुए कि मौला अब तू संभालने वाला, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खाने पर ज़्यादा है। तू अगर बचाएगा तो बचे रहेंगे, तू अगर सलामत रखेगा तो सलामत रहेंगे, अगर तू आफियत अता फरमाएगा आफियत मिलेगी। वो जज्बा, वो फीलिंग जो है आपको सबको लेकर के चलना, ख़ास तौर से जो हमारे बिजनेस मैन आए हुए हैं और भावनगर का एक पूरा काफिला माशाल्लाह, लोगों से मैं कहूँगा कर्नाटक वालों से भी जो आए हुए हैं, सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि बस ये अगर हम इस सरकार के इस पॉइंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी सोच कि हम सबसे छोटे हैं, ज़्यादा नारा लगाने की ज़रूरत है। हमारे हजरत तो क्या नारा लगाते हैं, तो ये छत इतनी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूफिया डॉक्टर साहब आप फील ना कीजिएगा कि नहीं सर, आप भी माशाअल्लाह कम नहीं है, आप ही की अता है सर। इसको ले लीजिए आप। आज के इस पूरे सेशन में पहला है और अभी हम इशा की नमाज ही पढ़ेंगे। इशा की नमाज का वक्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वो जलसा और कॉन्फ्रेंस का तस्वुर निकाल दीजिए। जब आप आइए तो सीखने के लिए जा रहे हैं, एक मदरसा है, एक रूहानी मदरसा है, और 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तीस पारा आपके सामने है, कोई पारा है जो जिसको 2-2 घंटे के बाद, इसकी तरतीब इस तरह रखी जो ह्यूमन नेचर है। हम सब जितने बैठे हुए हैं, मैं सबसे पूछता हूँ कि यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेज और स्कूल तक पीरियड का टाइम क्या होता है बताओ आप? 45 मिनट। हाँ? 45 मिनट ज़्यादा से। क्यों डॉक्टर साहब? बड़ी जोर से आप बोल गए, क्यों 1 घंटा क्यों नहीं? जहन उतना ही रहता तो नेचुरल अपनी चीज़ें कैप्चर करने की, उसके बाद वो बोरियत महसूस करेंगे। ये जो इसीलिए रखा गया पूरी दुनिया में, ये 45 मिनट क्यों रखा है? कहीं 40 मिनट है, कहीं 45 मिनट है। इसलिए कि जो हमारी आपकी जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी ये ब्रेन, इसमें जो कैच करने की कैपेसिटी है वो इतनी में है। अब समझ लीजिए इसको, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ऐसे मैंने झटके में नहीं किया, समझने और समझाने के लिए किया है कि हमारी और आपकी जो दिमाग की जो कुदरती साख्त है, रब तबारक व तआला ने बनाया है, इसमें कंसंट्रेशन की जो कुव्वत है उसकी 40 से 45 मिनट है। अब आप जो बैठे और हमसे आप बात कर रहे हैं, 40-45 मिनट में हमारी तवज्जो आपसे रहेगी, हमारी तवज्जो आपसे रहेगी। और अगर आप बैठ गए हमें जलसा में और 1:30 बजे तक आप तकरीर करते रहे तो बात तो 40 मिनट तक की हमारे पास रहेगी, बाकी सब बाउंसर होगी। इसीलिए जब हम उठते हैं जलसों से कुछ मिलता उलता नहीं है। बात ये है, वो नारे पे नारा लगता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब जब नारा मिलता है तो जो सो रहा होता है वो जाग जाता है। ये तो चटाई है सूफिया के नाम, इसीलिए वो आप देखिए पूरा पारा उठा के देखिए कुरान अजीम में, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ,
कोई पारा ऐसा नहीं है जो 40 मिनट से ज्यादा आप जिसकी तिलावत करें। वाह, क्यों? 1400 साल पहले ये तरतीब मैंने कहा ताकि कुछ ऐसे हकायक हैं, कुछ राज है, सरबस्ता है, कुछ सिक्रेसी है, वो आपको मिले।